Hi everybody. So in the previous class we have discussed regarding Chandrasekhar's theorem and we proved it. So the magnetic force-free magnetic field B is 0 on the surface. Yes, then we have to prove the magnetic field B is 0 everywhere inside the volume. So we have proved the Chandrasekhar's theorem. Today I am going to prove the one more theorem. So it says that what it says, if B has to be force-free magnetic field, the magnetic field B is force-free magnetic field for all times, at all time it is force-free magnetic field, and in addition to that it satisfies the, if B is force-free magnetic field for all times, then we have to prove, in addition to satisfy the basic equations of force-free magnetic field, so it's going to satisfy the integrability, integrability equation or condition, It satisfies the integrability equation or condition that is given by B cross del alpha dot del of B is equal to 0. So if the magnetic field B is force-free magnetic field for all times, if B is force-free magnetic field for all times, so then we have to prove, in addition to satisfy the basic equations of force-free magnetic field, del cross B is equal to alpha B, and B dot del of alpha is equal to 0 and del B by del tau is equal to B cross del alpha minus alpha square B So these three are the basic equations of force-free magnetic field. Here we are going to prove, so if B is force-free magnetic field at all times, then we have to prove, in addition to these three equations, the magnetic field B satisfies the integrability condition B cross del alpha dot del of B is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ satisfy ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now come to the proof. So as you know, the basic equations of force-free magnetic field are these three equations. Del cross B is equal to alpha B. So this is 1, and B dot del of alpha is equal to 0, equation 2, and this is, so del B by del tau is equal to B cross del alpha minus alpha square B. So this is the equation 3, right? So it is given B is force-free magnetic field for all times, means so it varies with respect to time. That's why, so equation 1 is also true for all times, because B is true for all times means equation 1 is also true for all times. Now differentiate equation 1 with respect to time. Idu true for all times andre it varies with respect to time anteli. That's why differentiate this equation with respect to time. Then del by del tau of del cross B is equal to del by del tau of alpha into B ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ with respect to t. So differential operator, so ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ del B by del tau is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಇಟ್, either alpha is purely a constant or function of both position and time. That's why you have to differentiate alpha also. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, alpha into del B by del tau plus B into del alpha by del tau ಆಗುತ್ತೆ. By differentiating this you are going to get like this. Is it right? Now, so using equation 3, ಈ equation ನ in left hand side ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. So in left hand side ಅಂತಂದ್ರೆ del B by del tau, in place of del B by del tau, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am going to replace by these two terms. Then your equation will becomes curl of B cross del alpha, is it, minus alpha curl of
ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 3ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಏನು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ, ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸಮ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ರೈಟ್. Now, so this equation can be written as curl of b cross gradient of alpha minus, so ಇದು as it is, ಅಥವಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ನ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2 times ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಬಿ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್, ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ plus b into del alpha by del tau. Okay, now so again ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದೇನಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಈ ದತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ರೈಟ್. ನಾವು ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಮೀನ್ 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀಬಹುದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 2 ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ
1 minute. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನ ಈಚೆ ತರ್ತೀನಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಚೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್, ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ನಿಮಗೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಡಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿ minus c dot del of b, I mean d, plus c into del dot d minus d into del dot c. ಇನ್ನೊಂದು gradient of c dot d, gradient of c dot d is equal to ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು d dot del of c, okay, plus c dot del of d plus d cross del cross c plus c cross del cross d ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ gradient of c dot d is equal to ರೈಟ್. ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಎರಡು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ d dot del of c plus right c into d dot I mean del dot d, okay, minus d into del dot c as it is, you have to term as it is, right.
ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂತು ನನಗೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತು, ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತು, ಇವೆರಡು ಆಸ್ ಇಟ್, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಸಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಏನು, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ from your second equation, basic equation of force free magnetic field. So this term will becomes 0. This term will becomes 0, right? Then so your equation will reduces to, okay, your equation will reduces to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, curl of b cross del alpha plus curl of b cross del alpha plus gradient of b dot del alpha. ಓ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಇದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಹಿಂದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 0, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, this is 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಿನ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0, this is 0, this is equal to 2 times del alpha dot del of b plus b into del square alpha, ಇದು b into del square alpha plus alpha into gradient of alpha cross b ಆಯ್ತು, gradient of alpha cross b, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾನಿಷಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು you have to substitute this equation. ನೋಡಿ ಇದರ RHS LHS ನೋಡಿ, ಇದ್ರ LHS ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ LHS ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ LHS, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ LHS ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು RHS, ಇದ್ರ RHS ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ LHS ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್.
ಇದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ LHS ಅದರ RH ಇದೆ, ಎರಡು ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ b ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ LHS ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ RHS ನ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ b ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ b ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ b ಕ್ರಾಸ್ b ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ b ಕ್ರಾಸ್ b ಆಗುತ್ತೆ. b ಕ್ರಾಸ್ b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ b ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ b ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್ b ಕ್ರಾಸ್ b ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, b ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ b is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ so called the required integrability condition. Got it? Required integrability condition. ನೋಡಿ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೌ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂತು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಡೆಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟೌಗೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕರ್ಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಸೊ ಇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಾರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. therefore so 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಮ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಗೈನ್ more than 20-25 minutes. That's why so I'm going to take in the tomorrow class. Okay, thank you, take care, bye.